श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। श्री सतगुर और सिमर कर अपना एक सवाल। नंद लाल जत अपर को कहो सुनाए हाल दोहरा। श्री सतगुर और सिमर कर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जीओ। अकाल पुरख वाहिगुरु अंतरजामी दी महान बख्शिश रहमत हो रही है। सतगुरु जी की बेअंत ही बेअंत किरपा का सदका गुरु चरनां विच बैठ के सतगुरु जी की रबी बाणी दे कीर्तन रहरास साहब के पाठ तो उपरंत गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की सुंदर जीवन कथा जो लड़ीवार इतिहास श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विचों आपां नित्ता प्रति विचारते हाँ, सरवण करन दा मौका मिलिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा कर रहे हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज आगरे की धरती के उत्ते बादशाह बहादुर शाह की बेनती पर दर्शन देने के लिए पहुँचे हैं। बरसात का मौसम होने करके साउण भादों के महीने ये 2 महीने बहादुर शाह ने सतगुरु जी को बेनती करके अपने पास इत्थे टिकण दे लई रुकण दे लई कहा है। निता प्रति कदे बहादुर शाह सतगुरु सच्चे पातशाह जी के दर्शन करन उन्हां दे स्थान ते डेरे ते चलिया जांदा है, जिस बाग विच सतगुरु जी ने टिकाणा कीता होया है। और कदे कदे सतगुरु जी नूं बेनती करके अपने पास बुला लेंदा है कि महाराज आप जी किरपा करो आके दर्शन देवो। एक इत्थे आगरे का रहन वाला खान खाना जिहड़ा बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, सतगुरु जी के चरणों के नाल भी इहदा बड़ा प्यार है और बादशाह बहादुर शाह के नाल भी चंगा मेल जोल है। ये खान खाना जिस वेले बादशाह बहादुर शाह के कोल पहुँचदा, बहादुर शाह कहंदा कि खान खाना साहब मैं वेख्या पुष्कर तो आगरे तो चल के बहुत सारे लोग पुष्कर विखे अज गए है। उत्थे तीर्थ अस्थान दे उत्ते कोई जोड़ मेला है कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज भी खालसे दे सहित उत्थे गए हैं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करके आया सी खान खाना, कहन लगा नहीं गुरु साहब तो इत्थे आगरे विच ही बाग विखे टिके हुए हैं, मैं दर्शन करके आया हाँ। की वो जाना चाहुंदे हन? बादशाह जे तुसी पुछदे हो तो मैं जाके सतगुरु जी की रजा पुछ आउंदा हाँ। जे उन्हां दा मन होया तो फिर वो जिस तरह भी कहणगे उस तरह कर लवांगे। ये सतगुरु जी नूं पुछण वास्ते गया। सतगुरु जी ने अगों जवाब दिता, भाई ये पुष्कर जिहड़ा तीर्थ अस्थान है ना, ये तो हिंदुआं दा ब्रह्मा दा जन्म स्थान है, हिंदुआं दा तीर्थ अस्थान है, असीं उत्थे की लैण जाना है। भावें कि सतगुरु जी पहलां उस जगह के उत्ते जाके आए आ खालसा फौजां दे समेत अपने सफ़र के दौरान, पर इन्हां दी परख हित सतगुरु जी ने ऐसे वचन कीते, क्योंकि सतगुरु जी तीर्थां दे उत्ते दर्शन करन नहीं जाते, सगों तीर्थ अस्थानां नूं भी तारन जाते हैं। उत्थे सतगुरु जी चरण पा आए हैं। पहला जिस वेले सतगुरु जी नूं पुछया, सतगुरां दा जवाब जाके बहादुर शाह कोले खान खाना ने उवें दस दिता। इहदे मन विच थोड़ा जिहा शंका पैदा होया
ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕਨਖਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੱਤਸਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਵੇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਆ, ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਖੂਹ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆ,
ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਵਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਰਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਹੀ ਵਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘੁਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਆਵੇ, ਸੂਦਰ ਆਵੇ, ਵੈਸ਼ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤਿੰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤਿੰਨ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਗੈਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼, ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਮਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਧੂਸੂਦਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਮੋਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਠਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸੋ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਮਰਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਨੁੱਖ ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਮਾਨ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦਰਖਤ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੀਰ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, 5 ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਪੰਜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਭੀ ਜਾ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਨੁੱਖ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਹਰ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 35 ਔਸਰ ਝੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ, 35 ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 35 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਇੱਕ ਕੇਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੇਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਬੁਲੰਦ ਖਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਝਪਟ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਿੜ ਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ 1.25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਟਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਮਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੇਟ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਟਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ। ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸੰਤੋਖੀ, ਇੰਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਧਾਰਨੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੀਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਚੱਕੀ ਫਿਰੂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੂ, ਕੋਈ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਭਾਈ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਮਰਾਓ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਾਕਮ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੀ ਮਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਰ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਰਕ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਉਮਰਾਓ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਤક્ષਣ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਲਤਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੈਂ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਮਰਾਓ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ,
ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਨਿਗ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟ ਚੜ ਗਏ। ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਤਸਲੀਮਾਤ ਕਰੀ ਫਿਰ ਭਏ। ਤਸਲੀਮਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮਾ ਅਲੈਕਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰ ਪੀਰਾ। ਜਾਣ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ। ਕਰਿਓ ਸੁਨਾਮਨ ਕੋ ਤਸਵੇਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਮੁਖ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੀਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾੜਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਇਰ ਪਾੜਨਗੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਖੇਤ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਢੋਨੇ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਲਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਪੜ ਗਏ ਵੀ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਲਿਖਾਏ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਬ ਲੋ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਬ ਤੁਮ ਪੀਨੈ ਸਿਮਰਨ ਤਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਬ ਗੁਰ ਹਮੈ ਹਕਾਰ ਜਿਤਾਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਉਚਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਮ ਕੋ ਭੀ ਬਨ ਆਵੇ ਐਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿ ਹਰ ਕਜਤ ਰਹਿ ਜੈਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ। ਆਪਣਾ ਭਣਿਓ ਪੂਰ ਕਰ ਦੀਜੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਆਨੰਦ ਕਰੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਪਖਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮੋਏ ਅਬਿਲਾਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਭਿਲਾਖਾ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਲਗੋ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਹੋਏ ਸੁਖਾਰੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। ਤੇਨ ਉਚਿਤ ਮਿਲ ਸਕਦ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਗੁਰ ਕਰੋ ਅਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਸੁਣ ਲੀਜੈ ਤਨ ਕੇਰੋ ਚਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਛੇ ਜੈ ਬੇਹ ਤੋ ਚਾਰੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ,
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਤਾ ਧਾਰੈ ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਸੋ ਦੇਵ ਸੁਭਤਾਇਓ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਕ ਉਮਰਾ ਕਾਰਨ ਆਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰਾਓ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਲੀਏ ਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਈ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸੋਭਾਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਹੈਰੋ ਕਰ ਗਏ ਗੁਸਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇਰੇ ਉਮਰਾ ਪੁੰਜਸ ਜਿਸ ਥਾਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮਰਾਓ ਉਹਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਗਲ ਨਮਰੇ ਹੋਏ ਕਰੀ ਸੁਲਾਮੋ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਾਏ ਪਰਵੇਸ਼ੇ ਬੀਠ ਤਮਾਮੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਹ ਨਮੋ ਕਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉੱਠਿਆ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਚੰਦਨ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਬ ਪਾਏ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੀ, ਸੋਹਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੰਗ ਕੇ ਕਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ। ਆਦਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੁਨੇ ਸੋ ਭਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਗੁਰੂ ਵੀਰਤਾ ਭਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵੀਰਤਾ, ਭਾਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਬ ਸਰਾਧ ਸਭਾ ਮਜਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਹੁਤਾ ਕੀਤੀ। ਬਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਾ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹੀਏ ਆਪਣੋ ਸਵਾਲ ਉਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ। ਜਬ ਮਰਾ ਸਭਾ ਸਦ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਭਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੂਛਣ ਤੇ ਗੁਰ ਭਾਗਤ ਭਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਿੰਦਵਾਨੇ ਸੰਗ ਦਰੋਹ ਕਰੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਬੜਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋਏ ਪਦਰ ਕੋ ਬਰਕੰਦਹ ਕੰਤੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਰਤ ਰਹੇ ਬਹੁ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਸੋ ਦੁਰਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਰਚਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਵਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਭੈੜਾ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਜੇ ਆਦਿਕ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਰੰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਜ ਸ਼ਰਾਂ ਕੇ ਕੁਮਤ ਕਰੰਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਪੁਨ ਹੰਸੋ ਬਹੁ ਜੰਗ ਮਚਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਮਚਾਇਆ। ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਕੋ ਬੜੋ ਮਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਜੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨ ਚਾਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਓ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉਮਰਾਓ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੂਬੇ ਹੈ, ਜ਼ੇਰ ਦਸਤ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਲੀ ਚਾੜੀਏ ਜਾਂ ਫਾਹੇ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹ ਭੋਗਣਗੇ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਕਰਨੀ ਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਲ ਹੌਲ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੈ। ਗਾਉ ਏਕ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਲਤਨ ਚਲ ਚਾਲ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਗੜ ਜਾਏਂਗੇ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਤਬਾਰ ਬਨੈ ਨਰ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੇਇਤਬਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਬ ਸੂਬੇ ਬਿਗੜੇ ਨਰ ਪਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਦੇਸ਼ ਨਰੌਰਾ ਦੁਸਤਰੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਕਹੀਐ ਕੈਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੈਨਾਮ ਰਹਿ ਰਸ ਐਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਜਬ ਢੁਕਮਾ ਉੱਤਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚੋਰ ਵੀ, ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜਬ ਅਸ ਚਿੰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਖਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨ ਮੰਤਰ ਕੋ ਠਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਸੋ ਕਹਿਨ ਈਵ ਬਨ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਮਤ ਲਗ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਐ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪਾਓ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਲਤਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੈਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 1 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲਾਤਾ। ਇਉਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੰਮਤ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ, ਟਰਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਪਾਜ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰੇਗਾ, ਆ ਲਿਖਤ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੇਬ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੈਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਖੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੂੜ ਕੁਚਾਲੇ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਲ ਧਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਈ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਤੇ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਏਗਾ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਗਰਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਧਾਇਆ,
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਔਰ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਉਠੈ ਪਦਰਵ ਨਾਛੈ ਤੇਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦਰਵ ਉੱਠੇਗਾ, ਬਗਾਵਤ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਆਦ ਸਰਹੰਦ ਬਸੈ ਸਮੁਦਾਇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਸਰਹੰਦ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਬੇ ਐ, ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਕਰੈ ਉਜਾਰ ਲੁਟੈ ਨਰ ਘਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟੇਗਾ, ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮੀ ਲੋਕ ਐ, ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਲਾਖਾਂ ਉਪਰ ਪਦਾ ਪਰੈ। ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਵੇਗੀ। ਨੈ ਸਮਰੱਥ ਜੋ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਜੜੈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਰਾਖਾ ਕੋਈ। ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਜੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਬੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲੈ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੀ ਜਿਨ ਸੰਗਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਆ ਵਜੀਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੜੀਸੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਲਟਾ ਸਭ ਲੈ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ। ਨੇਤ੍ਰਿਕ ਦੇਖੋ ਨੈ ਸਭ ਲੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਮ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਸ ਕੁਛ ਕਰੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਉਠੇ ਆਏ ਜਿਜ ਹੈ ਪਰ ਕਰੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਡੇਰੇ ਮੈਂ ਚਲ ਕਰ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਨ ਕੇ ਤਬਤੈ ਔਰ ਬਤਾਈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਸਾਸ ਚੰਦ ਅਦਕ ਹੋਏ ਰਹਿਓ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਓ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਜਾਨੀ ਅਸ ਕਾਮ ਮੋਨ ਮੁਖ ਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਰਾਸਾਂ ਹਨ, 12 ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਆਇਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਖਣਾਇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਰਾਇਣ। 2 ਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਹਾੜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 9 ਹਾੜ ਤੋਂ 9 ਪੋਹ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਐਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਐਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਐਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਐਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਕਥਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਜਾਨੀਆ ਸਕਾ ਮੌਨ ਮੁਖ ਧਾਰੀ, ਨਿਜ ਸਚ ਬਨ ਕੇ ਸਾਥ ਉਚਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।